I heartily welcome to this class again. Dear children, in previous session we already studied about the lesson like the boy who asked for more. I hope you understand that lesson very well. So now we recapitulate it by some questions. So what are the questions? Here we can see the questions like, where was Oliver Twist born? Where was he born? He was born in the poor house of a little country town. Who were present when Oliver was born? A doctor and a poor woman, an experienced woman were present when Oliver was born. What happened to the mother as soon as the child was born? What happened when Oliver Twist take his first breath? Here, as soon as the child was born, the mother died. Next, what did the mother look like? She was alive. While she was alive, the mother was a young and good looking woman while she was alive. Who was Mr. Bumble? Mr. Bumble was a town beadle or an officer of poor house. How did Mr. Bumble treat the children? He starved and ill-treated the children under his care. Next, what did Oliver's friends want him to ask the master? They persuaded Oliver to ask more from the master. So, what will happen in the lesson? We can study with the next paragraph. It happened one evening at supper time. The children were fed in a large stone hall with a big metal basin at the end. The master stood by the basin and served each child with a small bowl of watery gruel. Boys generally have excellent appetites. Oliver and his companions were always hungry and never given enough to eat. That evening, one of the bigger boys stated quite clearly that unless he had an extra bowl of gruel, he would most certainly eat the boy who slept next to him. He had a wild and hungry eye. So the smaller boys believed him. A council was held. Oliver Twist was appointed to walk up to the master after supper and to ask for more. What happened one day? One day at the evening, this incident happened. One day at the evening supper, this incident happened. What the incident was? The evening supper was served. The master served each child some watery liquid food. Oliver's companions were always hungry and one of them did not get enough food. They were suffering from hunger. Of biggest boy said that if he did not get enough food, he would certainly eat the boy who slept next to him. Then smallest boys believed his words. Then what they were doing? A meeting was held and Oliver Twist was appointed to walk up to the master and asked for more food. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಲಿವರ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಒನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಟ್ ಸಪ್ಪರ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಸಪ್ಪರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಪ್ಪರ್. ಈ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಘಟನೆ ಏನು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್? ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಲ್ ವಿತ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮೆಟಲ್ ಬೆಸಿನ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೊಗೋನಿ ಒಳಗೆ ವಾಟರಿ ಗ್ರೂವೆಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಂಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಬಡ್ಸಾಕಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಲ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದ ಬೆಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರಿ ಗ್ರೂವೆಲ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ.
ಬಾಯ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಪಿಟೈಟ್ಸ್. ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರು. ಒಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಗಿವನ್ ಇನಫ್ ಟು ಇಟ್. ಒಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೆವರ್ ಗಿವನ್ ಇನಫ್ ಟು ಈಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಊಟ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಗಂಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಟರಿ ಗ್ರುವೆಲ್. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. That evening, one of the bigger boys stated quite clearly that unless he had an extra bowl of gruel, he would most certainly eat the boy who slept next to him. ಅದರೊಳಗೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಬಾಜುಗೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡವ ಅಂತೇಳಿ ಹಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ಚಲೋ, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಬಾಜುಗೆ ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಾಯ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗ್ರಿ ಐ. ಅವನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾವ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅಷ್ಟು ಹಸಿವು ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅವಂಗ. ಸೊ ಆ ಹಸಿವಿಗೆ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಹಿಮ್. ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಅದಾನ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವ, ನಂಬಿಬಿಡ್ತಾವ. ಹೌದಪ್ಪ, ಇವ್ನ ಬಾಜು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಗದ ನೀವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಯ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಅ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಕೈತೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ವಾಕ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಪರ್ ಮುಗ್ಯಾನ, ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗ್ಯಾನ ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? The next paragraph. The gruel was served out and was quickly swallowed. The boys whispered among themselves and forced Oliver to go. ಅಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅಂಬ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ದಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಡ್. ಫುಲ್ ಹಸುವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಪಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವು ನೀಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಸಿವು ತಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ದೇ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗುನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಒಲಿವರ್ ಟು ಗೋ. ನಾವೀಗ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಣ ಯಾರಿಗೆ? ಒಲಿವರ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಿ ಅವ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಡಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರೊಳಗೆ ದೇ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರೊಳಗೆ ಗುನು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೌಲ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆದು ಆತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರ ಹತ್ರ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕೈಯಾಗ ಬೌಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬೌಲ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್? ಇನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅತಿಯಾದ ಹೆದರಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್. ಅತಿಯಾದ ಹೆದರಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಹೆದರಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಹಿ ಟರ್ನ್ ವೆರಿ ಪೇಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅವಂಗೆ, ಫುಲ್ ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್? ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅವ್ನು ಕಿವಿನ ನಂಬಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಬಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಅವ್ನು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್. ಹಿ ಸೆಡ್ ಅಗೇನ್. ಅವಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಈ ಮಾತು ಅಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಒಲಿವರ್, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅವ್ನು ನಂಬಕ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? The master aimed a blow at his head. ಒಂದು ಬಡಿತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಬಡಿತಾನೆ. ಸೀಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಅವನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೋತಾನೆ ಅವನ ತೋಳಿನಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೌಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಡಲ್. ಆ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ನ ಕರಿತಾನೆ. ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಡಲ್. ಹೂ ವಾಸ್ ಬಿಡಲ್? ಹಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ನನ್ನು ಕರಿತಾನೆ, ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಳಾಕತ್ತಾನ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ. ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ರಶ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೂಮ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಪ್ಪ ಇವ ಎಂದೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕರೆಯಾಕತ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಾರರ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹಿಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಒಲಿವರ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್. ಫುಲ್ ಭಯಾನಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಏನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗನೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಯಾನೇನು, ಕೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾನೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಇವ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್, ಏನೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ನ ಇವನು ಅಂಥೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಐ ನೆವರ್ ಹಿಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎ ಥಿಂಗ್, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಮೈಸರೇಬಲ್ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಂಗ್. ಈ ಒಬ್ಬ ಶೋಚನೀಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೋತ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇವನನ್ನು ನಾವು ಜೋತ್ ಹಾಕುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್, ಇವನ ಒಂದು ದುರಾಸೆಗೆ ಮತ್ತು ಇವನ ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ, ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಲಿವರ್ ವಾಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ರೂಮ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ನೈಟ್ ಅಲಾನ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ, ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅ ನೋಟಿಸ್ ವಾಸ್ ಪೇಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಟ್. ಇದು ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕಿನ ಟೈಮ್ ಒಳಗನ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹಚ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಟ್, ಆ ಪುವರ್ ಹೌಸಿನ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಚ್ತಾರೆ. ಅದೇನಿತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಫರಿಂಗ್ ಅ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ 5 pounds ಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪುವರ್ ಹೌಸ್. ಏನು, ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ 5 pounds ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಅ ವುಮೆನ್, ಅವರು ಮ್ಯಾನರ ಆಗಿರಲಿ, ವುಮೆನರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳರಾಗಿರಲಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳರಾಗಿರಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನು 5 pounds ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ who convinced. These are the companions of Oliver Twist. He asked for his master and his master seized him with his hands. So let us we continue with next. What happened in the last scene. Note this is how the story of Charles Dickens Oliver Twist ended. ಇದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ಸ್ರವರು. ಅ ಕಾಫಿನ್ ಮೇಕರ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಫನ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪುವರ್ ಹೌಸ್. ಕಾಫಿನ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣದ ಡಬ್ಬಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೆಣ ಹಾಕಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಡಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಾಫಿನ್ ಮೇಕರ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊತಾನೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಕ್ರೂವೆಲಿ. ಅವನು ಸಹಿತ ಇವಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೋ, ಫುಲ್ ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊತಾನ. ಸೊ ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಟು ಲಂಡನ್. ನೀವು ತಡ್ಕೋತಾನೋ ಮಿಗ್ತೈತಿ. ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಟು ಲಂಡನ್, ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ. ದೇರ್ ಹಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಹವೆವರ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಹಿ ಮೆಟ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್. He met 2 kind people like Mr. Brownlow and Miss Rose Mallier. ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾನ, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾನ. These kind people also discovered that he was their own relative and had to be protected from his step brother Mr. Monks. ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಥರ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ ಸಹೋದರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ರದರ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಸೇಮ್ ಅವರ ಮಗು ಥರನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರ ದಂಪತಿಗಳು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೋನ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ರೋಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಯೆ. ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಒಲಿವರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆದರೆ ಇವಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಬ್ರೋನ್ಲೋನ ಆಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೆ, ಒಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಕಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್, ಹಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಒಲಿವರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇವಂಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ನಾ ಅರ್ಧ ಪಾಲು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ತಲೆಯಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಕ್ ತಲೆಯಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೋನ್ಲೋಸ್ ಹೆಲ್ಪ್,
ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ಲೋ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಗ ಅಂತ ಸಾಕಿನಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವಂಗೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ಲೋ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಲಿವರ್ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಇವಾಗ ಇವಂಗ ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿ, ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ಲೋರವರ ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಮೋಂಕ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. So dear children, this overall this lesson gives us a wonderful message. What that message is? It means that which person has grown up or experienced hardship, that person will be happy in the ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್. ಯಾರು ಮೊದಲು ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಸಾಕ್ತೀವೋ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಸುಖದ ಅನುಭವ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲಿವ್ ಲೈಫ್ ವಿತೌಟ್ ನೋವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಒನ್ ಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್. ನಾವು ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೊಡದೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಐತಿ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಮಾನದೊಳಗೆ ಖುಷಿ ಜೀವನ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಾಕತ್ತೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ dear students, I hope you understand this lesson very well. So always be happy, dear children. Thank you so much.